सुख में बहु संगी भये, दुख में संग न कोए। कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। सुख में बहु संगी भये, दुख में संग न कोए। कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार विचार जो सलोक वारां ते वधीक बाणी दी चल रही है, तिस लड़ी दे तहत नवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया 32 नंबर सलोक, जिसका पाठ आपां श्रवण किया। सतगुरु जी इस सलोक विच फरमाउंदे ने, सुख में बहु संगी भये, दुख में संग ना कोए। देखो, जो असीं सतगुर की बाणी नूं विचारना है, अक्सर आपां गल करते हैं कि गुरबाणी नूं विचारन वक्त हर पक्ष नूं सामने रखना है ते बाणी दे वो अर्थ जिहड़े समाज विच प्रैक्टिकल जीवन विच लागू हो सकन। सतगुरु जी ने गुरबाणी विच कोई ऐसा उपदेश नहीं दिता कि जिहड़ा उचारण कर दिता होवे पर समाज विच फिट ना बैठदा होवे जां समाज विच लागू ना हो सकदा होवे। हुण इत्थे शब्द वरते है, सुख में बहु संगी भये, दुख में संग ना कोई। सुख विच बड़े संगी हुंदे, पर जो दुख पैंदा है, विपदा पैंदी है, ते संग ना कोई भी संग नहीं हुंदा। हुण ध्यान नाल सुणो, जे आपां इन्हां सलोकां दे अर्थ ना करिए, सिर्फ पाठ करिए, तो इह चों की मैसेज मिलदा भला भी सुख विच बहुत संगी हुंदे आ, पर जो दुख आउंदा ते संग ना कोई। की किसी दे भी दुख वेले कोई उहदा मददगार, कोई उहदी सहायता नहीं करदा। समाज विच आपां वेखदे हां, तुहाडे घर आनंद कारज है, बेटा बेटी का, परिवार के किसी मैंबर का, तुसीं नोट किया होएगा, तुसीं आनंद कारज ते जिन्हां नूं बुलाउंदे हो सिर्फ वो आउंदे ने। तुहाडे घर कोई खुशी का फंक्शन है, तुसीं कोई भी कारज कर रहे हो खुशी का, तुसीं अपना घर नवां बनाउंदे हो, तुसीं कोई नवां बिजनस आरंभ करदे हो, तुसीं उत्थे कोई फंक्शन रखदे हो, जिन्हां नूं तुसीं इनवाइट किया हुंदा सिर्फ उही पहुँचते हैं। पर कभी नोट किया, जो साढ़े घर कोई घटना वापरती है, किसी की डैथ हो जाती, जिन्होंने असीं नहीं भी बुलाया हुंदा ना, क्योंकि उत्थे बुलाया नहीं जाता, उत्थे अपने आप बंदा चाहुंदा भी मैं आवां। तो कई बारी ऐसा भी हुंदा है भी तुसीं पुत्तर धी दा आनंद कारज करना है, उही आएगा जिन्होंने बुलाया तुसीं। तो जरूरी नहीं हर बंदा तुहाडे खुशी के कारज तुहाडी हैल्प करे, पर जो विपता पैंदी है ना, कई बारी तुसीं नोट किया होएगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर कोई घटना वापर गई, कोई कारोबार डाउन हो गया, तो कई बारी आपां बुलाउंदे थोड़ा बंदे नूं हॉस्पिटल भी तूं आ पता लैण मेरा। कभी ऐसा होया कि बंदा बीमार होवे दूजिਆਂ नूं कहे मेरा पता लैण आओ, पर विआहां शादियां असीं बुलाउने भी आ जा, तेरे बिना मेरा कारज अधूरा है। उत्थे मान लो सारिਆਂ ते एग्जाम्पल्स ये जिहड़ी है वो फिट नहीं बैठदी, पर समाज विच कुछ बंदे तो ऐसे हुंदे ने जिहड़े बिल्कुल नाल खलोंदे ने आण के भी भाई तेरे ते विपता नहीं पई, मेरे ते पई, मैं तेरे नाल हर वक्त नाल। गड्डी की लोड़ पई तां, पैसे की लोड़ पई तां, ईवन इत्थों तक बंदा हज़ारां मील दूर बैठा होवे तो दूर बैठा भी कई बारी बांह फड़दा है। हुण इत्थे सतगुरु जी कहंदे दुख में संग ना कोई, की मीनिंग है फिर? शब्द के अर्थ तो वो ने जिहड़े समाज विच पूरे फिट बैठण, जिहड़े कहंदे जी बाणी दे अर्थ करन दी लोड़ नहीं, एक कोतरियां ते संपट पाठ करो, उन्होंने पुछो हाँ भला भी इत्थे लिखा दुख में संग ना कोई, जे दुख विच किसी ने मदद नहीं करनी फिर तो समाज चल ही नहीं सकता। हाँ, इस कोई शक नहीं, दुख में संग ना कोई, पर इत्थे दुख वेखना पैना, दुख है किहड़ा है, वो किहड़ा दुख है जिथे कोई संगी साथी मददगार नहीं हुंदा, तो सुख विच सारे बहिंदे ने। आ बाहर दे दुख की गल नहीं हो रही। तुहाडा एक्सीडेंट हो जाता है, तुहाडे कारोबार नूं कोई घटना अग लग जाती है, कोई घटना वापर जाती है, तुहाडे नाल खलोंदे ने कई वारी बंदे,
मैं तेरे नाल आ, कोई गल नहीं। ਵਿਆਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ मैं तेरे नाल आ। बड़े समाज सेवी बंदे ਜਿਹੜੇ दिन रात नाल खलोते ने। सौखी एग्जाम्पल, माँ बाप ने पाल के जवान किया है। चलो कुछ बच्चे माँ बाप नूं नहीं सामभदे, पर कई समाज विच किद्दां माँ बाप की, किद्दां उन्हां बजुर्गों की केयर करते, सेवा करते, संभाल करते। इत्थे गुरु साहब कहते दुख मैं संग ना कोई। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं, दुख विच संग ना कोई, ये गल ठीक है, पर दुख वेखना पैना भी दुख है किहड़ा है। बाहरला दुख है कि अंदरला दुख है। जिवें धन भी दो किस्म का, एक तन का धन है, एक मन का धन है। हुण ध्यान नाल सुणिओ इस गल नूं। ये सिद्धांत नहीं है भी दुख मैं, इहनूं तुसीं समाज विच एक एग्जाम्पल लै सकदे हो भी जदों मनुख दे खुशी का समा हुंदा है तो सारे कोल आण के बैठते। खुशी मीनिंग जो बंदे दे कोल चार छिल्लड़ हुंदे ने, उदों सुख में आण बहुत मिल बैठत रहत चौं दिस के रह, बिपत परी सब ही संग छाड़त को नावत निवरे। ये सिद्धांत नहीं, एग्जाम्पल हो सकती भी संसार ते कई बार ऐसा हुंदा भी चढ़दे सूरज नूं सलामा, सारे कोल आण के बैठते हैं, पर जो बिपता पैंदी है तो उदों भज जांदे। पर सारे थोड़ा भजदे आ। पति ते बिपता पवे, पत्नी जान देण तक जांदी है भी तेरे ते बिपता नहीं पई, मेरे ते पई है। मैं अपने समाज में तुसीं रोज़ाना वेखदे हो, जिसे किते पत्नी का एक्सीडेंट होवे ते पति जान देण तक जाता है, तो पति नूं कुछ होवे ते पत्नी पूरी केयर करती है। पत्नी छड्डो, पूरा परिवार नाल खलो जाता है। रात ही मेरी एक दोस्त नाल गल हो रही सी, वो विदेश है, वो कहंदा जिहड़े लोग गोरियां दे कल्चर की गल करदे आ भी साडे पंजाबियों का कल्चर ये है, पंजाबियों का आ है, कहंदा मेरे सामने प्रतੱਖ घटना वापरी है। कहंदा हॉस्पिटल एक गोरा भी बीमार है तो नाल एक पंजाबी भी बीमार है। कहंदा बीमारी का कोई 19-21 दे फर्क होएगा। कहंदा दिनों दिन पंजाबी ठीक हुंदा जा रहा तो गोरा उत्थे दा उत्थे ही है। कहंदा उन्होंने उन्होंने पुछया भी तुहाडी सेहत नूं फर्क क्यों नहीं पै रहा, तो कहंदा गोरा हस के आंदा भी फर्क पता की है, तेरा पता ही इन्ने लैण आ रहे ने, तैनूं अपने आप च लगदा भी तेरी कोई अहमियत है, तेरा संसार ते तेरी कोई जरूरत आ, तू कोई वधिया इंसान आ। कहंदा तू मेरे हाल वेख लै, जिद्दन दा तू बीमार आ उदन दा ही मैं बीमार हाँ, तेरे किन्ने क लोग पता लैना तो मेरा किन्ने क लोग। कई बार मैडिसन नहीं हुंदी, उत्थे एक मनोबल भी हुंदा भी बंदे नूं लगे भी यार मैं ठीक आ, बीमार होया, पर मेरा लोग पता लैण किन्ने आए ने, किन्ने लोग मेरे नाल प्यार करते हैं। दूरां दूरां तो लोगों ने आण के मैनूं पुछया। कई बार हॉस्पिटल वाले तंग हो जाते हैं भी यार ये बंदा कोई आम बंदा तो जापदा ही नहीं, किन्ना लोग इन्होंने प्यार किया, किद्दां लोग भजे आउंदे ने इहदे वास्ते। तो ये तुहाडी जिंदगी की एक कमाई कह सकते हो तुसीं इहनूं। पैसे नाल थोड़ा बंदा अमीर हुंदा। बड़े बड़े अमीर बंदे मैं दुनिया ते वेखे ने, जिन्हां दे बच्चे भी कहते डैडी नौकर हैगा तुहाडे लागे, उत्थे हॉस्पिटल नौकर रहेगा। तो एक सधारण परिवारां दे जिहड़े परिवार दे जी के बीमार होना, जान देण तक जांदी है पत्नी, एक लाते खलोंदी है, नाल बच्चे खलोंदे ने, नाल माँ बाप खलोंदा है, भैण भरा खलोंदे ने। उत्थे फिर बंदे नूं लगदा भी ठीक है घटना वापरी, पर इहो जी अमीरी थोड़ा किसी होर कोल हैगी है। वो गोरे नूं आंदा कहंदा तेरे ते मेरे 'च फर्क है, कहंदा मेरा वेख लै तूं। आ जिहड़े साडे इत्थे स्टेजां ते कल्चर दीयां गल्लां करदे ने, दूजे दी थाली 'च लड्डू वड्डा लगदा। पुछ के वेखो गई नूं, जदों आण के सारे दिन दा बजुर्ग थके आण के पोतरे नूं जफी पाउंदा है ना, उहनूं पुछ के वेखो, जिहड़ा उहनूं निघ प्राप्त हुंदा ना, जिहड़ा उहनूं सकून प्राप्त हुंदा ना, शायद अरबां रुपया प्राप्त करके भी वो प्राप्त ना होवे। ये कल्चर जो सानूं दित्ता सी ना, इदां दादे दादियां दी उम्र वध जांदी है जदों अपने पोतरे दोते दोतियां विच बैठदे ने, सारे दिन दा थकेवां लह जांदा है। साडे गोविंदवाल साहब परविंदर सिंह प्रधान ने तो आरे का काम करते, उन्होंने अपने पुत्र का आनंद कारज किया, पोतरा होया सुख ना उन्होंने, तो हसदे कहते सारा दिन जो मैं थकिया होना ना, जो शामां नूं आण के मेरा पोतरा मेरे गल लगता ना, कहता सच्ची गल है ऐ लगता जिवें मैं ऐन फिर फ्रैश हो गया, फिर एनर्जी मिल गई। ये भावें वो पोतरी होवे भावें पोतरा होवे, परिवार का जी ये कल्चर है। तो जिहड़े साडे कहंदे जी विआह तो पहले बच्चे की रसोई वखरी कर दो, ये किहड़ी दुनिया तुसीं जिंदगी जी रहे हो जी, तुसीं किहड़े समाज रह रहे हो। लगदा नहीं तुसीं भी जिद्दां अपना घर बनिया नहीं किसी का बन नहीं देना, आप तुसीं डेरियां ते चढ़ गए, तुसीं चाहुंदे हो भी आम लोग भी इदां दे हो जाण। पुछ के वेखो उन्होंने परिवारों की अहमियत है, जिहड़े 50-50 60-60 70-70 जी एक मकान की छत थले रह रहे हैं, परिवारों की अमीरी उन्होंने पुछ के वेखो बाबा जी, परिवारों की अमीरी उन्होंने पुछ के वेखो, जिहड़े
50-50 60-60 70-70 ਜੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੱਥੇ 15 ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਆ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਲਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹੋਏਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਣ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੇ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹ ਮਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ। ਸੰਗੀ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ? ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਸੁੱਖ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਆ। ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ। ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਭਏ। ਜਦੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸੰਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਹੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਮ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਵੀ ਅੰਨ ਧਨ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਨ ਧਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਦਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਉੱਠੀ। ਉਦਾਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਆ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਉਦਾਸ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਿਹਰੇ ਉਦਾਸ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਘਰੇ ਉੱਠੀ। ਕਿਉਂਕਿ 37 ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ ਨਾ, 7 ਰੰਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਰੰਨਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੰਨ ਗਲਤ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਸੁੱਖ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਖ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਣੇ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ, ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਆ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਲਈ। ਆਪ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਸਲ ਕੱਟੋ ਆਣ ਕੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਜ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਫੂਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੱਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਲ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕੈਨਿਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਫੋਰਮੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ? ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੀ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ?
ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨੂਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ? ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਨੂਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉੱਥੇ ਕਲੀਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਾ ਘਰ ਆਵੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਕੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨੂਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੋੜਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਮਾਨੂਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ ਵਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿਅਰਥ ਵਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿਅਰਥ ਆ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ 65 ਨੁਕਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਟੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ, ਖਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਨੂਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨੂਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ? ਆਹ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ। ਉਹਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੀਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਉਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ
ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨੁਖੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕਹੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇਰੀ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਤੇ, ਦਰਬ ਪੈਸਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਣਪ ਚਲਾਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਅਰਥ ਚਲਾਕੀ। ਵੈਸੇ ਸਿਆਣਪ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਆਣਪ ਚੰਗੀ ਆ। ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਅਰਥ ਚਲਾਕੀ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਕੀ। ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਤੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਵ ਦਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਗ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ, ਮਾਨੁਖੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਰਹੋਗੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਚਾਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨੁਖੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਬੜਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਦਾ 36 ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ, ਪੱਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਊਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਹਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਰਾਧ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਭਉ ਸਾਗਰ ਧਰਿਆ, ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਰਥਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਕਾਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਕਾਰ ਭੋਗਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੋਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਇਹ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਹੇ ਮਨਾ, ਭਜ ਲਾ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਾ। ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ। ਅੰਤ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅੰਤ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਰੀ ਆ, ਸੱਚ ਹੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇਂਗਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਊਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇਂਗਾ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਪਵੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਨੇ? ਕਈ ਟੀਚਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਲੋਕ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਐਨ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਤਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਵਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਘੁੱਟਾਵਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। 32 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ 1428 ਨੰਬਰ ਅੰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।